ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ अस्सलाम वालेकुम। साडे चैनल का नाम है सालेपुर गुड फार्म। उम्मीद करदा सारे भाई ठीक होणगे, खुशबाश होणगे। अच्छा दोस्तों, अज की वीडियो 'च आपां गल करनी आ कि मंडी तो जो असीं जानवर खरीदना तो सानूं किहड़ियां गल्लां दा एहतियात करना चाहिदा। तो सानूं किहड़ियां चीज़ां दा एहतियात करना चाहिदा वा भी साडे नाल कोई भी फ्रॉड वगैरह ना हो सके ते असीं अपना जानवर जिहड़ा वा अच्छे मुੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ खरीद ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ फ्रॉड ਤੋਂ भी बच ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ठीक है ना। तो तुसी वो जानवर के पहला 4 चफेरे ना तुसी घेरा कढ़ना वा। अज देखो इस तरह और मेरे तरफ ना 4 चफेरे घेरे कढ़ी जाता, मैं वो कढ़ी जाना। और खलो जा बाबा, खलो जा इत्थे। तुसी 4 चफेरे जानवर के घेरा कढ़ना वा। तुसी देखना वा जानवर के उपर कोई जख्म, कोई रसोली वगैरह तो नहीं हैगी। तुसी सारियां जड़ियां ना उसकी जिल्द वगैरह चैक करनी है जिसम नूं, ठीक है ना। भी कोई रसोली, कोई जख्म वगैरह नहीं होना चाहिए। तो जो तुम ये चीज़ा चैक कर लवो, फिर तुम जरा वा जानवर नूं तोड़ के चैक करना थोड़ा जिहा, ठीक है ना। भी जानवर किसी पैर तो लंग लुंग तो नहीं मारदा हैगा। तुसीं देखना वा ये भी किते कोई सट सुट, कोई पैर लंगड़ांदा होवे, भी बिल्कुल सही चल रहा वा। तुसीं ये चैक करना। देखो माशाअल्लाह जानवर बिल्कुल ठीक तोड़ रहा। अच्छा जी, उस तो बाद कई बार इदा होंदा वा कि बकरियां नूं ना किसी एक दी अख तो देखदा नहीं हुंदा। तो तुसीं अखां बकरियां दी चैक करनियां वा। अखां किदां चैक करनियां तुहानूं भी दस दिंदे आ। बकरा जिहड़ा वा अपना खलो नहीं रहा, ऐ हत्थ तुसीं अगे लै आउणा वा, तुसीं ऐ अखां दे अगे करना इदां। ओह अख बंद करेगा, इसदा मतलब उहनूं नज़र आंदा। ते इसे तरह तुसीं दूई अख भी चैक करनी बकरे दी। ऐ देखो ऐ चमक रहा नक्क, ठीक हो गया। उस तो बाद तुसीं देखना वा कि तुहानूं किस उम्र की बकरी चाहिदी है या बकरा चाहिदा वा। तुसीं देखना तुहानूं दोंदा चाहिदा, खीरा चाहिदा, चोका चाहिदा। तुसीं बकरी दे दंद वगैरह चैक करने हैं। अच्छा जिन्हें पानी पिला लिए, फिर शुरू करते हैं अगे वीडियो। अच्छा जब पानी हो रखा वा, चारा वगैरह बकरी खादा सी, पानी वगैरह पी रहे जानवर। तुसीं फिर बकरी दे दंद चैक करने भी किन्ने दंद वा, 2 दंद वा, 4 दंद वा, 6 दंद वा या 8 दंद वा या खीरा वा, ठीक आ। फिर तुसीं थानूं जिस चीज़ की जरूरत आ, थानूं तुसीं दोंदा लैना, तुसीं दोंदा लै सकदे हो दंद चैक करके, ठीक है ना। फिर तुसीं वो जिहड़ा वा जानवर तुसीं अपनी पसंद के हिसाब नाल तुसीं लै लेना वा। गौर ये करनी है कि जानवर दे मूँह च ओहदे, अगर तुसीं कहंदे सानूं जानवर ठीक चाहिए भी 8 दंद पूरा चाहिए, तो कोशिश तुसीं ये करनी है कि ओहदे जेह्ड़े 8 दंद वा ना वो पूरे होने चाहिए ओहदे मूँह दे विच। हुण कई बार इदां हुंदा कि 8 दंद तो पूरे हुंदे आ, लेकिन ओहदी जिहड़ी उम्र काफ़ी ज़्यादा हुंदी है बकरी दी या बकरे दी ना। ओहदी पहचान किदां करनी आ? एक तो ओहदे जिहड़े अगले पिछले पैर वा ना, जिवें हाँ ना बकरी दे खोर बिल्कुल ऐ सीधे आ, ठीक है ना। वो सीधे नहीं होएगा, बिल्कुल ना इदां टेढ़े होए होणगे, तुहानूं पता लग जाएगा। जिवें हुण माशाअल्लाह बकरी है फुल जवान, तुसीं इहदे खोर वेख लो ते इहदे वेख लो, थोड़े जे टेढ़े आ पिछे नूं, ठीक है ना। ये तुसीं चैक करना वा। तो दूसरी निशानी ये होएगी कि जो दंद वा ना वो मूँह 8 दंद तो पूरे होणगे, लेकिन वो दंद घसे होणगे, कस कस के छोटे होए होणगे। तुसीं इस चीज़ का भी ख्याल करना। अच्छा जी, तुहानूं हुण दंदां दा दसदा भी दंद जो घस जाणगे तुहानूं उदों तो पता लग जाएगा कि बकरी दे जिहड़ी की कंडीशन आ, भी वो बकरी बुढ़ी आ, जवान आ या दरम्यानी उम्र दी आ, वो तुसीं चैक करना। तीसरा इहदे विच टॉपिक मैनूं हुण खुद नहीं याद मैं किन्ने दस चुके मैं, चलो छोड़ो। उस तो बाद तुसीं चैक करना वा जिन्हों आपां चक्करी की बीमारी कहंदे या फेरी की बीमारी कहंदे ना, जानवर गोल गोल घूमदा रहिंदा वा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई बंदे इदां करते आ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੰਡੀ। ਉਹ ਟੀਕਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਾਨਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵਾ, ठीक है, फिरदा तुरदा वा। लेकिन जिद्दां ही ਉਹਦਾ टीके का असर खत्म ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ जानवर अपना फेरी करन लग ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕਰ ना गोल गोल घूमन लग ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ इलाज की आ? ਉਹਦਾ इलाज ये है कि तुसीं अपने जानवर दे ਜਿਹੜਾ तुसीं जानवर अगर खरीदना वा, तुसीं चैक किद्दां करना वा, ਉਹਦੇ हथेले सिर ते ना तुसीं इदां हत्थ मारना वा, इस तरीके नाल, इस तरीके नाल हत्थ मारना। जो हत्थ मारोगे ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ होएगा कि हाँ ਇਹਨੂੰ बीमारी है या वो थोड़ा जिहा अपना हिलेगा, घूमेगा थोड़ा जिहा दिमाग ਜਿਹੜਾ ना ਉਹਦਾ, तो उस तो तुहानूं पता लग जाएगा कि हाँ इनू ये बीमारी है। तुसीं उस जानवर तो भी किनारा कर लेना। अगर तुसीं गब्बन बकरी लैनी आ, तो अगर वो कवे ना
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਆ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਗੱਭਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, 3 ਸਾਢੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਭਣ ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਭਣ ਬੱਕਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਕਰੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਭਣ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ। ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦੋਂਦੇ ਖੀਰੇ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਚੱਕਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, 4 ਚਫੇਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਵਾ ਬੱਕਰਾ, ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਕਿਨ ਆ ਰਹੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਾਰ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਆ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀ ਆ, ਵਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਕਰਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਵਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਮਝ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾ, ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵਾ। ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਬੱਕਰਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨ ਛਡਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣੇ ਆ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਗਲੇ ਰੇਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਲੈਣ ਸਿਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਵਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੋਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ 30 ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ 28 ਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ 25 ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਵਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।